Welcome, my dear students. You know that the country and the country people have been suffering from coronavirus from long since. What can we do? We're ready to take class, but we are helpless. The situation cannot support us. So, uh, on behalf of the authority of the school, we are taking class on online for your betterment. And today I take class for the students of class 10 on grammar portion, you know, affirmative to negative. অ্যাফার্মেটিভ টু নেগেটিভ তোমাদের এসএসসি কোশ্চেনে সেট হবে। তোমাদের সিম্পল, কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ড বাদ দেওয়া হয়েছে। তোমাদের সিলেবাসকে শর্ট করে দেওয়া হয়েছে, মূলত তোমাদের অল্প সময়ের জন্য প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য এটা করা হয়েছে। ফলে তোমাদের এই আইটেমটা অবশ্যই করতে হবে। আমি আজকে তোমাদের অ্যাফার্মেটিভ টু নেগেটিভ সেন্টেন্সের উপরে একটা শর্ট কিছু এক্সাম্পল দিয়েছি। মূলত অ্যাফার্মেটিভ টু নেগেটিভ, you cannot change the meaning of the sentences. You change the sentence into negative without changing the real meaning. You know, this is the main purpose of transformation of sentence. First, you look that we must yield to our fate. আমরা অবশ্যই আমাদের ভাগ্যের কাছে বশ্যতা স্বীকার করব। যদি মাস্ট তোমরা দেখো, ইফ ইউ মাস্ট, তাহলে এই মাস্টের পরিবর্তে ক্যান নট ভার্ব ইউজ করো। সাবজেক্ট থাকবে, মাস্টের পরিবর্তে ক্যান নট, বাট, তারপরে বাকি অংশটুকু লিখে দিলেই অর্থটা তোমার সেভ হয়ে যাবে। yield to our fate. What is the meaning? We cannot but yield to our fate. আমাদের ভাগ্যের কাছে বশ্যতা স্বীকার না করে আমরা পারি না। So the sentence is negative, but it remains the before meaning. পূর্বের মানেটাই কিন্তু এখানে রয়েছে। আমরা অবশ্যই বশ্যতা স্বীকার করব ভাগ্যের কাছে, আর দ্বিতীয় বাক্যের অর্থ হচ্ছে আমরা ভাগ্যের কাছে বশ্যতা স্বীকার না করে পারি না। So meaning is same, you know, my dear students. Though the second sentence is negative, but it bears the same meaning as the meaning contains the first sentence. You know, my dear students. Now come to the second line. We took coffee and ice cream. What is the meaning of the sentence? আমরা কফি এবং আইসক্রিম খেয়েছিলাম। So two things at a time. And you know, বাক্যের শুরুতে যদি both অথবা and দিয়ে দুটো সাবজেক্ট অথবা দুটো অবজেক্ট, লুক, আমি কিন্তু এখানে দুটো অবজেক্ট দেখছি, কফি এবং আইসক্রিম, কিন্তু সাবজেক্ট কিন্তু একটাই। এই ক্ষেত্রে তোমরা প্রথমে সাবজেক্ট লিখবা, ইউ শুড পুট ডাউন দ্য সাবজেক্ট ফার্স্ট, নেক্সট ভার্ব, উই টুক। এই ক্ষেত্রে আমার দুটো অবজেক্ট, প্রথম অবজেক্টের আগে আমি লিখব নট অনলি। দিস ইজ অবজেক্ট, ফার্স্ট অবজেক্ট, নট অনলি, তারপরে কফিটা লিখে দিলাম।
নাও তাহলে কফির পরিবর্তে আমরা নট অনলি কফির পূর্বে লিখলাম, কফির পরিবর্তে নয়, কফির পূর্বে নট অনলি, তারপরে কফি লিখলাম। এবার এন্ড এর পরিবর্তে আমি লিখব বাট অলসো, বাট অলসো লিখে দ্বিতীয় অবজেক্ট লিখব আইসক্রিম। So my dear, the meaning is same. We took not only coffee but also ice cream. We took not only coffee but also ice cream. আমরা শুধু কফি খাইনি, আইসক্রিমও খেয়েছিলাম। তার মানে meaning is same. Sentence is negative but it bears the same meaning as the first line bears. Okay my dear. So when you change a sentence from affirmative to negative, you should remind a thing that you should not change the real meaning. Okay? Now come to the third line. As soon as, there is a structure here. As soon as যুক্ত সেন্টেন্স কে যখনই তুমি নেগেটিভ করবা তখন প্রথমে নো সুনার হ্যাড ইউজ করতে হবে। নো সুনার হ্যাড দ্য ফার্স্ট, নেক্সট বাক্যের সাবজেক্ট লিখলাম। সাবজেক্ট কি? তাহলে অ্যাজ সুন অ্যাজ এর পরিবর্তে আমি লিখলাম হচ্ছে নো সুনার হ্যাড, তারপরে বাক্যের সাবজেক্ট থিফ, আমি লিখলাম দ্য থিফ। As soon as the thief, you know, had verb use এর পরে, had verb এর পরে মূল ভাব যখন আসবে এটা past participle হয়ে যাবে। This is the rule of grammar. If you use have verbs as an helping verb, and then the principal verb will be past participle. This is the rules of grammar. Having have verbs as helping verbs, or having helping verbs, you should use past participle of the principal verb. Okay, so in the police, look, এখানে কমাটা তুলে দিয়ে তোমাকে দেন একটা ইউজ করতে হবে, THAN. Then this is a comparative sense here. So no sooner is a comparative. The comparative degree পরে সবসময় দেন ইউজ করতে হয়, you know. This is the grammatical rule. Now you can put down the second part of the sentence. He ran away. So what is the meaning? No sooner had the thief seen the police than he ran away. চোরকে চোরটি পুলিশকে দেখতে না দেখতে সে দৌড়ে পালালো। So what is the meaning is said? So this is a negative sentence but bears the same meaning, you know. Now number 4, always থাকলে তুমি সবসময় নেভার ইউজ করবা সাবজেক্টের পরে। নেভার, তাহলে কি হলো? আই নেভার। সো অলওয়েজ এর পরের যে শব্দটা অ্যাডজেক্টিভ থাকবে, ভার্ব থাকবে, এখানে অনেকগুলো শব্দ থাকতে হবে। অলওয়েজ এর পরে যে কোনো সেন্টেন্স ইয়ে থাকতে পারে, সো ওয়ার্ড থাকতে পারে, এটা ভার্ব হতে পারে, অ্যাডজেক্টিভ হতে পারে। দিস রিমাইন্ড দিস মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, অলওয়েজ এর পরে আমি এখানে ভার্ব লিখেছি, এই সেন্টেন্সে ভার্ব রয়েছে, এটা কিন্তু অ্যাডজেক্টিভ থাকতে পারে। ভার্ব আর অ্যাডজেক্টিভ মনে রাখবে, এই দুটো বেশি থাকে। ভার্ব থাকলে সেটারও বিপরীত করবো। এখানে ভার্ব রিমেম্বার আর বিপরীত কি? ফরগেট, ইউ নো। এখানে যদি বিপরীত থাকতো, যদি থাকতো এখানে অ্যাডজেক্টিভ কোনো শব্দ থাকতো, সেটা বিপরীত শব্দ। ব্ল্যাক থাকলে হোয়াইট লিখতাম, হোয়াইট থাকলে ব্ল্যাক লিখতাম। ওকে, ডে থাকলে নাইট লিখতাম, নাইট থাকলে ডে লিখতাম। সো এখানে কিন্তু অ্যাডজেক্টিভ নাই। এখানে কি আছে? এখানে আমাকে রিমেম্বার তার বিপরীত হচ্ছে ফরগেট। সো আই নেভার ফরগেট ইয়োর নেম। সো মিনিং ইজ সেম, আই অলওয়েজ রিমেম্বার ইয়োর নেম। আমি সব সময় তোমার নাম মনে রাখবো।
I never forget your name. আমি কখনো তোমার নাম ভুলবো না. So the meaning is same. You know, though it is a negative sentence. Now number 5, you come to number 5. There are many students in the class. In the same way, many. There are not এখানে তুমি there are not লিখবা, many পরিবর্তে আমি লিখবো a few. তো remember, many পরিবর্তে a few দিয়ে আমি লিখব. There are not a few. So এখানে লিখতে হবে there are not a few students in the class. ক্লাসে অল্প স্টুডেন্টস নেই, তার মানে বেশি স্টুডেন্টস আছে. So the meaning is same. There are many students in the class. There are not a few students in the class. So this is negative one. Number 5 and 6 is same. There is a little water in the glass. Glassটিতে অল্প পানি আছে. আর লিটল যেরকম আমি এখানে ম্যানির পরিবর্তে a few ইউজ করেছি নেগেটিভের সময়, এখানে আমার a little এর ক্ষেত্রে not much ইউজ করব. তাহলে there is not much water. So much water in the glass. So little পরিবর্তে much, many পরিবর্তে a few. You know, this is some examples of appropriative to negative sentence. And my dear students, you always join with us on internet class in this dire situation of the country. I always expect you to attend my class on internet in the very suffering period of the country. Okay, thank you very much. See you in the next class.